Good morning, students. I'm Niyati Kodeja, welcoming you all to the class of Business Management. We are doing unit number 2, part number A, Material Purchase. In that, today we are going to start with part number 3 on Material Requisition Form. Okay, so in our previous lecture, we have understood importance of material purchase. Okay, so this is the course content of unit number 2. We are doing part number A, material purchase. In that, we have learnt introduction and meaning of material purchase in our part number 1, and we have also learnt importance of material purchase in our part number 2. Okay, so today we are going to start with our next topic, that is material requisition form. We are going to start it today, and I hope you all are referring all the videos on all the topics. If you have not referred any of the topics, please check the playlist elective BM-4 inventory management, where all the videos on all the topics are available, or check your pocket study app where all the videos are available. Okay, I hope you are making notes of every lectures. Okay, and at the end of unit number 2 I will provide study material in PDF. Okay, so let's start with today's topic, that is material requisition form. Okay, material requisition form, we have get a basic idea. આપણે એક બેઝિક આઈડિયા લીધેલો હતો પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં. વોટ ઇઝ મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ? Who is going to fill up? Okay, a material requisition, also known as materials requisition form or a material request, is a document used by the production department to request materials they need to complete a manufacturing process. Okay, કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીમાં પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને કેટલા રો મટીરિયલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે તેને એક ડોક્યુમેન્ટમાં ફિલઅપ કરવા, દેટ ઇઝ નોન એઝ મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ. ઓકે, બિકોઝ અલ્ટિમેટલી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને જ ખ્યાલ હોય ને કે કેટલું પ્રોડક્શન કરવાનું છે, તો હાઉ મેની રો મટીરિયલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, in which quantity, which quality of raw material is required. Of course, production managers is knowing all the details about raw material. Okay, because raw material ની need છે એ production department ને જ ખ્યાલ હોય. Okay, so production department is going to fill up the material requisition form because production department is requiring raw material for the production purpose. Okay, it is used to authorize and keep a record of the components used so that an appropriate inventory can be stocked to keep production moving. Okay, મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મથી એ પણ ખ્યાલ આવે કે કેટલું રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ છે અને કેટલા રો મટીરિયલની ઇન્વેન્ટરી, ધેટ મીન્સ સ્ટોક કરવાની જરૂર છે કે આવનારા સમયમાં પ્રોડક્શન છે એ સ્મૂધલી ફંક્શન કરી શકે. ઓકે, રો મટીરિયલની ક્યાંય શોર્ટેજ ના થાય એટલા માટે મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ ફિલઅપ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ એવું ડિસાઇડ કરે છે કે નેક્સ્ટ મંથમાં આપણા પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે 100 ક્વોન્ટિટીની રહેવાની છે. સો એ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ ઉપરથી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રોડક્શનને શેડ્યુલ કરશે કે હવે નેક્સ્ટ મંથમાં આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક મોબાઈલ ફોન મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે, એક ડિમાન્ડ એન્ટિસિપેટ કરે છે કે નેક્સ્ટ મંથમાં આપણે 1000 મોબાઈલ ફોન્સની રિક્વાયરમેન્ટ, ધેટ મીન્સ 1000 મોબાઈલ ફોન્સનું સેલ્સ થવાની પોસિબિલિટીઝ છે. તો નેક્સ્ટ મંથ સુધીમાં આપણે 1000 મોબાઈલ ફોન્સનો સ્ટોક રાખવો જરૂરી છે. તો એ 1000 મોબાઈલ ફોન્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જેટલું રો મટીરિયલ જોઈએ છે એ
પ્રોડક્શન મેનેજરને અગાઉથી એન્ટિસિપેટ કરવું પડશે. ધેટ મીન્સ હવે નેક્સ્ટ મંથ સુધીમાં જો 1000 મોબાઈલ ફોન્સ પ્રોડ્યુસ કરવાના છે, તો એ 1000 મોબાઈલ ફોન્સનું જેટલું રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ છે એ અગાઉથી એન્ટિસિપેટ કરવું જોઈએ પ્રોડક્શન મેનેજરને. ઓકે, સો પ્રોડક્શન મેનેજર છે એ આખી નીડને આઈડેન્ટિફાઈ કરશે. ધેટ મીન્સ કેટલું રો મટીરિયલ કંપનીને જોઈશે નેક્સ્ટ મંથ સુધીમાં 1000 મોબાઈલ ફોન મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે. ઓકે, સો એક રો મટીરિયલની ડિટેલમાં, ધેટ મીન્સ સ્ટાર્ટિંગ વિથ કે કંપની પાસે કેટલું રો મટીરિયલ પહેલાં તો અવેલેબલ છે, અને અમુક પાર્ટ્સ કંપની પાસે બની શકે ને કે અમુક પાર્ટ્સ પહેલેથી અવેલેબલ હોય અને અમુક પાર્ટ્સ કંપનીએ પરચેઝ કરવાના હોય. સો એ બધું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું. ધેટ મીન્સ કેટલો સ્ટોક ઓલરેડી અવેલેબલ છે, કેટલા નવા રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે, ઓકે, અને કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં અને કેવી ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાનું છે. ધેટ ઇઝ નોન એઝ મટીરિયલ રિક્વિઝિશન. કેવા ટાઈપનું રો મટીરિયલ જોઈએ છે, what type of raw material is required, in what quantity the raw material is required, in what quality of raw material is required, when it is required, from where it will get. It is known as material requisition form. આ બધું ફૂલફિલ કરવું, that is known as material requisition. Starting with what type of raw material is required, then in what quantity it is required, because quantity is very much important. Okay, જેટલી ડિમાન્ડ એન્ટિસિપેટ કરેલી છે, that means 1000 મોબાઈલ ફોન્સ પ્રોડ્યુસ કરવાની ડિમાન્ડ એન્ટિસિપેટ કરેલી છે, તો એ 1000 મોબાઈલ્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે કેટલું એક્ઝેક્ટ ક્વોન્ટિટીમાં રો મટીરિયલ જોઈએ છે એટલું પરચેઝ કરવું. બિકોઝ જો એનાથી વધારે કંપની પરચેઝ કરશે તો કંપની માટે ઓવરસ્ટોક થશે, અને 1000 મોબાઈલ ફોન્સ પ્રોડ્યુસ કરવાના છે, સામે એક્ઝેક્ટ એટલું સામે રો મટીરિયલ જોઈએ. જો એનાથી કંપની ઓછું પરચેઝ કરશે તો કંપનીને ઓફકોર્સ શોર્ટેજ થશે રો મટીરિયલની. ઓકે, સો પહેલાં ડિમાન્ડ એન્ટિસિપેટ કરવાની છે કે નેક્સ્ટ મંથ સુધીમાં કંપની કેટલું સેલ્સ કરશે. ઓકે, સો એ નેક્સ્ટ મંથ સુધીમાં કંપનીને 1000 મોબાઈલ ફોન પ્રોડ્યુસ કરવાના છે, તો એ 1000 મોબાઈલ ફોન્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે કેટલું રો મટીરિયલ કંપનીને રિક્વાયર્ડ છે, ધેટ ઇઝ ક્વોન્ટિટી. ઓકે, સો ક્વોન્ટિટી has to be mentioned in material requisition form. Then comes for quality. What type of quality is required? Okay, because technology is changing. મોબાઈલ ફોન્સને સ્પેશિયલી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમમાં ટેકનોલોજી છે બદલતી રહે. ઓકે, સો વિથ ચેન્જિંગ ઓફ ટેકનોલોજી જેમ જેમ ચેન્જ થાય છે એમ કંપનીને પોતાના પ્રોડક્ટમાં પણ ચેન્જ લાવવો પડે. ઓકે, ઇફ માર્કેટમાં એવું આપણે એન્ટિસિપેટ કરીએ છીએ એઝ અ મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરર કે નેક્સ્ટ મંથ સુધીમાં કંઈક નવી ટેકનોલોજીવાળા ફોનની ડિમાન્ડ રહેવાની છે, સો પ્રોડક્શન મેનેજરે એવું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે કે હવે પછી નેક્સ્ટ મંથમાં 1000 મોબાઈલ ફોન્સની ડિમાન્ડ રહેવાની છે, તો લોકોને કેવા સ્માર્ટફોન્સ પસંદ આવશે, કયા નવા ફીચર્સ એવા છે કે લોકોને જોઈએ છે. એ ડિમાન્ડ એન્ટિસિપેટ કરીને પછી જે કંઈ પ્રોડક્ટમાં ચેન્જ લાવવાનો છે એ પ્રમાણેનું રો મટીરિયલ કંપનીએ પરચેઝ કરવાનું હશે. ધેટ ઇઝ ક્વોલિટી. જો રો મટીરિયલ જ ક્વોલિટેટિવ નહીં હોય તો પ્રોડક્ટ ક્વોલિટેટિવ બનશે નહીં. જો સારી ક્વોલિટીના રો મટીરિયલનો યુઝ નહીં થયો હોય સ્માર્ટફોન બનાવવા માટે, ઓકે, સો સ્માર્ટફોન જે બનશે એ ક્વોલિટેટિવ બનશે નહીં. ઓકે, સો કસ્ટમરને સેટિસ્ફાઈડ કરવા માટે કંપનીની પ્રોડક્ટ છે એ ક્વોલિટેટિવ હોવી જોઈએ, અને કંપનીની પ્રોડક્ટને ક્વોલિટેટિવ બનાવવા માટે વી મસ્ટ યુઝ ક્વોલિટેટિવ રો મટીરિયલ. ઓકે, સો ક્વોલિટી ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Then comes to when the raw material is required. When, at what time, ક્યારે કંપનીને રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે એક્ઝેક્ટ ત્યારે જ
ઓર્ડર આપવાનો ને એક્ઝેક્ટ ત્યારે જ કંપનીને રો મટીરિયલ મળી જવું જોઈએ. જો કંપનીને જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે ઓન ટાઈમ રો મટીરિયલ મળશે નહીં તો કંપનીનું પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જશે અને નેક્સ્ટ મંથ સુધીમાં જે કાંઈ 1000 મોબાઈલ ફોન્સનો ટાર્ગેટ છે કંપનીને અચીવ થશે નહીં. ઓકે, સો વેન the raw material is required is also necessary. That means on time. જ્યારે કંપનીને રો મટીરિયલ જોઈએ છે ત્યારે કંપનીને રો મટીરિયલ મળવું જોઈએ, નહીં તો પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જશે ને કંપની જે કાંઈ પ્રોડક્ટ બનાવી છે બનાવી શકશે નહીં. ઓકે, ઇઝ ધેટ ક્લિયર? ધેન ફ્રોમ વેર વી ગેટ ધ રો મટીરિયલ, ક્યાંથી આપણને, દેટ મીન્સ કંપનીને ક્યાંથી રો મટીરિયલ મળશે? દેટ મીન્સ સોર્સિસ, દેટ મીન્સ સપ્લાયર્સ ઓફ રો મટીરિયલ. કોણ કોણ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે જે આપણને રો મટીરિયલ સપ્લાય કરશે? ફ્રોમ વેર ધ કંપની વિલ ગેટ ધ રો મટીરિયલ, ક્યાંથી કંપનીને રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવું જોઈએ? ઓકે, સો વી મસ્ટ ફાઇન્ડ how many suppliers are available in the market that provides us to raw material. ઓકે, આપણે જેવું જોઈએ છે એવું રો મટીરિયલ કેટલા સપ્લાયર્સ અવેલેબલ છે માર્કેટમાં અને તે કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં પ્રોવાઈડ કરે છે અને તે કેવી ક્વોલિટીમાં રો મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરે છે. વી મસ્ટ ફાઇન્ડ સપ્લાયર્સ અવેલેબલ ધેટ પ્રોવાઇડ્સ અસ રો મટીરિયલ. ઓકે, ક્યાંથી કંપનીએ પરચેઝ કરવું જોઈએ એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે સમજેલું ઇમ્પોર્ટન્સમાં રાઇટ સોર્સિસ. કંપની હેઝ ટુ પરચેઝ ફ્રોમ રાઇટ સોર્સિસ. ઓકે, સપ્લાયર્સ પાસેથી જે કાંઈ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરીએ છીએ, ઓકે, એ રાઇટ પ્રાઇઝમાં પરચેઝ કરવા જોઈએ. ધેટ મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ ધેર આર 5 સપ્લાયર્સ આર અવેલેબલ ઇન ધ માર્કેટ. 5 સપ્લાયર્સ અવેલેબલ છે જે આપણને સ્માર્ટફોન્સ માટેના રો મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, પણ જોવાનું એ કે આ 5 સપ્લાયર્સમાંથી આપણે જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં જોઈએ છે, આપણે જેવી ક્વોલિટીમાં જોઈએ છે, એવી જ ક્વોલિટીમાં મિનિમમ પ્રાઇઝ ઉપર કોણ સપ્લાયર પ્રોવાઈડ કરે છે? ઓકે, તો એ જોવાનું. ઓકે, ધેટ મીન્સ રાઇટ પ્રાઇઝ. આપણને કોણ મિનિમમ પ્રાઇઝમાં મેક્સિમમ ક્વોલિટી, બેસ્ટ ક્વોલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે એને ચૂઝ કરવાના. પ્લસ કયા સપ્લાયર આપણને રાઇટ ટાઈમ ઉપર ડિલિવરી આપે છે. ઓકે, એ પણ જોવું જોઈએ ને, કારણ કે રો મટીરિયલની ડિલિવરી જો ઓન ટાઈમ નહીં થાય તો પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જશે. ઓકે, સો કયા સપ્લાયર આપણને ઓન ટાઈમ ડિલિવરી આપે છે રો મટીરિયલની એ પણ જોવાનું છે. ઓકે, સો મટીરિયલ રેક્વિઝિશન ફોર્મ, ધેટ મીન્સ we have to fill up all the details. That means production manager છે એ આ બધી ડિટેલ્સ fill up કરીને આપે છે. What type of raw material is required, in what quantity the raw material is required, in what quality the raw material needs to be purchased, from where means the list of suppliers that provides us to raw material. Then when it is required, that means the time, the date on which the raw material is required. So these 5 things is required to be filled up in the material requisition form. Okay, so let us see the performer of material requisition form. Here it is the basic performer of material requisition. આવા ટાઈપનું જનરલી ફોર્મ હોય છે મટીરિયલ રેક્વિઝિશન ફોર્મ. ઓકે, સો હિયર ઝૂમ કરીને જોઈએ આપણે. રિક્વાયર્ડ ડેટ. ઓકે, ફર્સ્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ડેટ. કંપનીને ક્યારે રો મટીરિયલ રિક્વાયરમેન્ટ છે, કંપનીને ક્યારે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સપોઝ કંપનીને 5th માર્ચ 2021ના દિવસે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો અહીંયા રિક્વાયર્ડ ડેટમાં આવશે 5th માર્ચ 2021 કે કંપનીને 5 માર્ચ 2021 5th માર્ચના રોજ કંપનીને રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો એ ટાઈમે ડિલિવરી થઈ જવી જોઈએ. ઓકે, ધેટ્સ વાય રિક્વાયર્ડ ડેટ ઇઝ નેસેસરી. સો પ્રોડક્શન મેનેજર હશે એને ખ્યાલ હશે કે એક્ઝેક્ટલી
ક્યારે પ્રોડક્શન કરવાનું છે તો ત્યારે કંપનીને રો મટીરિયલ મળી જવું જોઈએ. સો પ્રોડક્શન મેનેજર હશે અને ખ્યાલ હશે કે ક્યારથી આપણે પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કરવાનું છે અને કંપનીને એક્ઝેક્ટ ક્યારે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સો પ્રોડક્શન મેનેજર છે રિક્વાયર્ડ ડેટ ફુલફિલ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 5th March 2021. then requisitioned by. સો કોને રિક્વાયરમેન્ટ છે? ઓકે, so here it is a production manager because the raw material is required by production department. Okay, so requisitioned by production department because production department ને ultimately raw material નો યુઝ કરવાનો છે. then delivery deadline, ક્યાં સુધીમાં કંપનીને ડિલિવરી મળી જવી જોઈએ એની ડેટ અને ટાઈમ અહીંયા લખવાનો આવે. For example, company is requiring raw material on 5th March 2021. કંપનીને 5th March સુધીમાં રો મટીરિયલની જરૂરિયાત છે. તો ઓફકોર્સ કંપનીને ડિલિવરી એક દિવસ અગાઉ થઈ જવી જોઈએ. That is 4th March 2021. So here delivery deadline is of 4th March 2021. Then charge to account. Account department ને ચાર્જ, દેટ મીન્સ જે ટોટલ બિલ થાય છે એની અમાઉન્ટ અહીંયા આવશે. દેન ડિલિવર ટુ, ક્યાં ડિલિવર કરવાનું છે, દેટ મીન્સ કંપનીઝ એડ્રેસ. ઓકે, દેન કમ્સ ટુ આઇટમ નંબર. આઇટમ નંબર હિયર, આઇટમ નંબર, દેન ક્વોન્ટિટી, દેન યુનિટ્સ. ઓકે, સો કંપનીને કેટલી આઇટમ્સ જોઈએ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મોબાઈલ ફોન્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે એની બોડી માટે, મોબાઈલ ફોન્સની જે કાંઈ બોડી બને છે એની માટે કંપનીને ફોર એક્ઝામ્પલ ટફન્ડ ગ્લાસની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સો અહીંયા આઇટમ નંબર 1 ધેટ ઇઝ ટફન્ડ ગ્લાસ. ક્વોન્ટિટી, એ જેટલી ક્વોન્ટિટીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એટલી ક્વોન્ટિટી મેન્શન કરવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીને 1000 સ્માર્ટફોન બનાવવા છે તો અરાઉન્ડ કંપનીને 1000 ઓર 1100 ક્વોન્ટિટીની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો ક્વોન્ટિટી લખશે. દેન યુનિટ, જો કાંઈ યુનિટમાં રો મટીરિયલ આવતું હોય તો યુનિટ પણ લખશે. ઓકે, દેન ડિસ્ક્રિપ્શન, કંપની અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરશે કે કંપનીને કેવા ટફન્ડ ગ્લાસ જોઈએ છે, કઈ બ્રાન્ડના ટફન્ડ ગ્લાસ જોઈએ છે અને પરચેઝ મેનેજરે ક્યાંથી એ પરચેઝ કરવા જોઈએ. ઓકે, સો એ બધું ડિસ્ક્રિપ્શન અહીંયા લખવામાં આવશે. દેન એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ, પ્રોડક્શન મેનેજરને ખ્યાલ હશે જનરલી કે ટફન્ડ ક્લાસની એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ જનરલી કેટલી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ટફન્ડ ગ્લાસ છે એ કંપનીને 500 રૂપીઝમાં પડે છે પર પીસ. ઓકે, સો પ્રોડક્શન મેનેજરને એસ્ટિમેટ કરશે કે 1 ટફન ગ્લાસ અબાઉટ 500 રૂપીઝમાં આવી જશે. ઓકે, સો અહીંયા એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ લખવામાં આવશે. સો એ જ રીતે પ્રોડક્શન મેનેજર છે આ બધી વસ્તુ ફુલફિલ કરશે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ફોર એક્ઝામ્પલ ટફન ગ્લાસ, સેકન્ડ વન ઇઝ કેમેરા ગ્લાસ, દેન થર્ડ વન ઇઝ ફોર એક્ઝામ્પલ સાઉન્ડ સિસ્ટમ. ઓકે, સો જેટલા રો મટીરિયલની કંપનીને રિક્વાયરમેન્ટ છે એનું લિસ્ટ છે પ્રોડક્શન મેનેજર છે ફુલફિલ કરશે. સો ધીસ એરિયા ઇઝ ફુલફિલ્ડ બાય પ્રોડક્શન મેનેજર. ઓકે, દેન હિયર પરચેઝિંગ યુઝ ઓનલી, આ જે પાર્ટ છે એ પરચેઝ મેનેજર ફુલફિલ કરશે. બીકોઝ પરચેઝિંગ યુઝ, જ્યારે પરચેઝ મેનેજર આ બધી ક્વોન્ટિટી અને આ જેટલી આઇટમ લખેલી છે પ્રોડક્શન મેનેજરે જેટલું રિક્વાયરમેન્ટ કીધું છે રો મટીરિયલનું એ પરચેઝ કરવા જશે ત્યારે એકચ્યુઅલી ટફન્ડ ગ્લાસ, ફોર એક્ઝામ્પલ આઇટમ નંબર 1 ઇઝ ટફન્ડ ગ્લાસ. સો યુનિટ પ્રાઇઝ, એક ટફન્ડ ગ્લાસની પ્રાઇઝ છે એ કેટલી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એસ્ટિમેટ તો કરેલી હતી કંપનીને કે અરાઉન્ડ 500 રૂપીઝમાં આવી જશે અને એકચ્યુઅલી કંપનીને એમાંથી કંઈક ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે ને કંપનીને 490 રૂપીઝની પ્રાઇસ પડે છે.
ઓકે, સો અહીંયા લખવામાં આવશે 490 રૂપીસ પર ટફન ગ્લાસ, કે કંપનીને એકચ્યુઅલી પરચેસ કરવા ગયા ત્યારે કંપનીને 490 રૂપીઝમાં ટફન ગ્લાસ છે એ આવેલો છે, દેટ મીન્સ પરચેસ કરેલો છે. સો એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ ઇઝ રિટન ઓવર હિયર. પરચેઝની એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ અહીંયા લખવામાં આવે બાય પરચેઝ મેનેજર. ઓકે, ધેન એક્સટેન્ડેડ, કે કાંઈ વધારે ક્વોન્ટિટી લેવાની હોય તો એ બધું એક્સ્ટ્રા જે લખવાનું હોય હિયર ઇટ ઇઝ mentioned. Okay, so this is the material requisition form. Then clarification, જ્યારે પ્રોડક્શન મેનેજર આઇટમ્સ લખશે કે કેટલા આઇટમ્સ રિક્વાયર્ડ છે, વિચ ટાઈપ ઓફ રો મટીરિયલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, ઇન વિચ ક્વોન્ટિટી, ઇન વિચ યુનિટ, ઇન વિચ ક્વોલિટી, ધેટ મીન્સ ક્વોલિટીનું જે કાંઈ ડિસ્ક્રિપ્શન હોય એ અને એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ, એ બધું જ્યારે પ્રોડક્શન મેનેજર લખીને આપશે ત્યારે ક્લેરિફિકેશન આપશે that we are requiring this type of raw material in this quantity. Okay, so certification માં આવશે yes. Then ship wire, પછી આ જે નેક્સ્ટ બધી વસ્તુ છે એ પરચેઝિંગ યુઝ માટે જ છે, દેટ મીન્સ પરચેઝ મેનેજર લખશે કે શિપ વાયા, કે આ બધું જે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે કઈ રીતે કંપનીને પહોંચશે, દેટ મીન્સ બાય એર, કે ક્યાંય ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણીવાર એવું બને કે કંપનીની જે કાંઈ રો મટીરિયલ હોય એ ક્યાંક ફોરેનથી આવતું હોય, તો ફોરેનથી આવશે તો કઈ રીતે કંપનીને આવશે, ધેટ મીન્સ બાય શિપ આવશે, બાય એર આવશે કે બાય ટ્રેન આવશે. સો એ રીતે બધું મેન્શન કરવાનું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ ફોરેનથી પરચેસ કરતા હોય તો ઓબ્વિયસલી કંપનીનું જે કાંઈ રો મટીરિયલ આવશે એ બાય એર આવશે. ઓકે, પછી બીજા સ્ટેટમાંથી પરચેસ કરતા હોય તો બાય ટ્રેન આવે. ઓકે, બીકોઝ અહીંયા મેન્શન કરવાની એ માટે જરૂર છે કે જ્યાં પણ કંપનીએ ડ્યુટીઝ ભરવાની હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કંપની ટ્રેન દ્વારા પોતાનું રો મટીરિયલ ટ્રેન દ્વારા શિપ થાય છે કંપનીનું રો મટીરિયલ, તો જે કાંઈ ટ્રેનની ડ્યુટીઝ હોય એ પે કરવાની હોય, ઓક્ટ્રોય હોય એ પે કરવાનું હોય. સો એ પણ ખ્યાલ આવે એ માટે કંપની છે અહીંયા શિપ વાયા મેન્શન કરતી હોય છે. દેન અપ્રુવડ બાય, પછી જેટલું આઇટમનું લિસ્ટ છે મેન્શન કરેલું છે પ્રોડક્શન મેનેજરે, એ કોણ અપ્રૂવ કરશે, એની હાયર ઓથોરિટી, અપ્રુવડ બાય હાયર ઓથોરિટી ઓફ ધ કંપની. કંપનીની હાયર ઓથોરિટી છે એ આખું લિસ્ટ, જેટલી આઇટમ્સ પરચેઝ કરવાની છે, જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં, જેટલા યુનિટ્સમાં અને જેવી ક્વોલિટીની પરચેઝ કરવાની છે અને એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ, એ બધું અપ્રૂવ કરશે હાયર ઓથોરિટી ઓફ ધ કંપની. દેન ડેટ, અપ્રુવલ ડેટ, કે ક્યારે અપ્રુવલ આપેલી છે. દેન એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટનું ટોટલ કરવામાં આવશે અને એકચ્યુઅલમાં જ્યારે પરચેઝ કરેલું છે આ બધું, જ્યારે રો મટીરિયલ પરચેઝ થાય છે ત્યારે એકચ્યુઅલ કઈ પ્રાઇસમાં પરચેઝ થયેલું છે અને એનું ટોટલ હિયર. ઓકે, દેન સજેસ્ટેડ વેન્ડર્સ, ધેટ મીન્સ ક્યાંથી પરચેઝ કરવું, ફ્રોમ વેર company is going to purchase its raw material. Okay, so here suggested vendors આ પણ પ્રોડક્શન મેનેજર ફુલફિલ કરશે કે ક્યાંથી પરચેઝ કરવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ટફન ગ્લાસ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ એબીસી કંપનીના બેસ્ટ આવે છે, એ પ્રોડક્શન મેનેજરને ખ્યાલ છે, તો એ અહીંયા મેન્શન કરશે ટફન ગ્લાસ ઓફ એબીસી કંપની. ઓકે, તો પરચેઝ મેનેજરને ખ્યાલ આવે કે એકચ્યુઅલી પરચેઝ ક્યાંથી કરવાનું છે. ઓકે, બીકોઝ પ્રોડક્શન મેનેજરને ખ્યાલ હોય કે કયું રો મટીરિયલ કયા વેન્ડર્સ પાસેથી લઈએ તો એ બેસ્ટ ક્વોલિટીનું આવે છે અને મિનિમમ કોસ્ટમાં આપણને પડે છે. ઓકે, સો પરચેઝ મેનેજરને ખ્યાલ આવે કે એક્ઝેક્ટલી ક્યાંથી પરચેઝ કરવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ટફન ગ્લાસ એબીસી કંપનીના બેસ્ટ આવે છે એ પ્રોડક્શન મેનેજરને ખબર છે, તો અહીંયા મેન્શન કરશે ટફન ગ્લાસ ઓફ એબીસી કંપની. ઓકે, સો એ જ રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ કેમેરા ગ્લાસ છે તો XYZ કંપનીઝ સારા આવે છે, તો કેમેરા ગ્લાસ ફોર XYZ કંપની. દેન સાઉન્ડ સિસ્ટમ, સો સાઉન્ડ સિસ્ટમ કોઈ પર્ટિક્યુલર કંપનીની સારી આવતી હોય તો એ કંપનીનું નામ અહીંયા મેન્શન કરવામાં આવશે.
ઓકે, સો એવા સજેસ્ટેડ વેન્ડર્સનું લિસ્ટ કરી દેવામાં આવશે બાય પ્રોડક્શન મેનેજર, કે પ્રોડક્શન મેનેજરને ખ્યાલ હોય કે કયા ટાઈપની ક્વોલિટી પ્રોડક્શનમાં જોઈએ છે અને કયા ટાઈપની ક્વોલિટી આપણે પ્રોડક્શનમાં યુઝ કરીશું તો ફાઇનલ પ્રોડક્ટ ક્વોલિટેટિવ બનશે. ઓકે, સો ફાઇનલ પ્રોડક્ટ ક્વોલિટેટિવ બનાવવા માટે રો મટીરિયલ ક્વોલિટેટિવ જોઈશે અને પ્રોડક્શન મેનેજરને ખ્યાલ હશે કે અત્યારે કઈ કંપનીનું રો મટીરિયલ છે બેસ્ટ આવે છે, બિકોઝ અલ્ટિમેટલી પ્રોડક્શન મેનેજર જ યુઝ કરતા હોય રો મટીરિયલનું, તો એને ખ્યાલ હોય કે કયું રો મટીરિયલ બેસ્ટ આવે છે, કયા વેન્ડર્સ પાસેથી લીધેલું રો મટીરિયલ બેસ્ટ આવે છે. ઓકે, સો એ સજેસ્ટ કરશે, પ્રોડક્શન મેનેજર સજેસ્ટ કરશે કે આ ટાઈપનું રો મટીરિયલ જો તમે આ ટાઈપના વેન્ડર્સ પાસેથી પરચેઝ કરશો તો એ ક્વોલિટેટિવ પણ આવશે અને મિનિમમ કોસ્ટમાં પણ કંપનીને મળશે. સો અહીંયા પ્રોડક્શન મેનેજર છે વેન્ડર સજેસ્ટ કરશે. ધેન હિયર પરચેઝિંગ યુઝ ઓનલી, જ્યારે પરચેઝ મેનેજર એકચ્યુઅલી માર્કેટમાં પરચેઝ કરવા જાય છે ત્યારે બની શકે ને કે વેરિએશન આવે. ધેટ મીન્સ એબીસી કંપની પાસે ફોર એક્ઝામ્પલ જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં આપણે જોઈએ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 1100 ટફન ગ્લાસ આપણે લેવા ગયા છીએ. ધેટ મીન્સ પરચેઝ મેનેજર પરચેઝ કરવા ગયા છે અને બની શકે કે એબીસી કંપની પાસે એટલો રો મટીરિયલ અવેલેબલ ના હોય, એટલા ટફન ગ્લાસ અવેલેબલ ના હોય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ એબીસી કંપની પાસેથી આપણે 500 ટફન ગ્લાસ લીધેલા છે અને બીજી કોઈ કંપની પાસેથી આપણે બીજા 600 ટફન ગ્લાસ લીધેલા છે. ઓકે, સો એવું જે કાંઈ વેરિએશન આવેલું હોય કે જે કાંઈ ક્વોલિટીમાં કાંઈ વેરિએશન આવેલું હોય તો એ વેરિએશન પરચેઝિંગ મેનેજર છે અહીંયા મેન્શન કરશે કે ઇન્સ્ટેડ ઓફ 1100 ટફન ગ્લાસ purchased from ABC company, we have purchased only 500 from ABC company and 600 toughen glass from other company of same quality. ઓકે, સો આવું કઈ વેરિએશન આવેલું હોય એ પરચેઝ મેનેજર છે અહીંયા મેન્શન કરશે. ધેન ઓથોરાઇઝડ બાય, જ્યારે પરચેઝ થઈ જશે, જેટલી ક્વોન્ટિટી ને જે ટાઈપનું રો મટીરિયલ જોઈએ છે, જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં જોઈએ છે, જેવી ક્વોલિટીનું જોઈએ છે, એ જ્યારે ફાઇનલી પરચેઝ થઈ જશે ત્યારે ઓથોરાઇઝડ કરવામાં આવશે, ઓથોરાઇઝડ બાય પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ એન્ડ ડેટ, કે ક્યારે કંપનીએ પરચેઝ કરેલું છે એની ડેટ. ધેન વેન્ડર, ક્યાંથી અલ્ટિમેટલી કંપનીએ પરચેઝ કરેલું છે. ઓકે, સો વેન્ડરનું નેમ હિયર, ધેન વેન્ડરનું એડ્રેસ, કંપનીએ જ્યાંથી પરચેઝ કરેલું છે એનું એડ્રેસ તો હોવું જોઈએ. ઓકે, કારણ કે કંપનીને ખ્યાલ આવે કે કઈ જગ્યાથી એક્ઝેક્ટલી કંપનીએ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીએ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે એબીસી કંપની પાસેથી, સો હિયર વેન્ડર ઇઝ એબીસી કંપની એન્ડ ફોર એક્ઝામ્પલ અમુક વસ્તુ કંપની XYZ કંપની પાસેથી લીધેલી છે. ઓકે, સો એબીસી કંપની લિમિટેડ એન્ડ XYZ કંપની લિમિટેડ. ધેન એબીસીનું અને XYZનું એડ્રેસ, ધેન કોન્ટેક્ટ નંબર, email ID and telephone number is mentioned here. Then vendors promised ship date. This is very much important. Vendors promised ship date, કે વેન્ડર હશે, ધેટ મીન્સ સપ્લાયર હશે, તે આપણને કયા ડેટ ઉપર કયા ટાઈમ ઉપર આપણને ડિલિવરી આપશે. ધેટ મીન્સ આપણે મેન્શન કરેલું હતું કે કંપનીને રિક્વાયરમેન્ટ ડેટ, કંપનીને ક્યારે રિક્વાયર્ડ છે તો કે 5th માર્ચ 2021 સુધીમાં કંપનીને રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને કંપનીએ ડિલિવરી ડેડલાઇન આપેલી હતી. ધેટ મીન્સ આપણા પ્રોડક્શન મેનેજરે ડિલિવરી ડેડલાઇન આપેલી હતી કે જો આપણને 5th માર્ચ 2021ના ડે ઉપર રો મટીરિયલ જોઈએ છે તો એના એક દિવસ પહેલાં, ધેટ મીન્સ 4th માર્ચ 2021ના આપણે ડિલિવરી થઈ જવી જોઈએ રો મટીરિયલની. ઓકે, સો હિયર promised ship date should be on 4th March 2021. ઓકે, કે કંપનીને રો મટીરિયલ 4th માર્ચ સુધીમાં પહોંચી જવું જોઈએ. ધેન રીસેલ એન્ડ ટેક્સેબલ, એ બધું બિઝનેસ યુઝ માટે જ હોય. ઓકે, ધેન ટર્મ્સ
ફોન નંબર, ધેન બાયર એન્ડ PA અપ્રુવલ. બાયર તો કે આપણે બાયર છીએ, એઝ અ બાયર વી આર purchasing all the raw materials. So buyerનું નેમ હિયર, બાયરનું નેમ અને બાયરમાં આપણી કંપનીનું નેમ છે આવશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ. ઓકે, વેરી સિમ્પલ ફોર્મેટ. ઓકે, કદાચ લગભગ તો નહીં આવે, પણ એક્ઝામમાં તમને પ્રફોમાં કીધેલો હોય તો તમે સિમ્પલ રીતે ડ્રો પણ કરી શકો. ઓકે, ધેન હુ રિક્વેસ્ટ ફોર ધ મટીરિયલ? કોણ મટીરિયલ રિક્વેસ્ટ કરે છે? આપણે જોયું હતું, ઓફકોર્સ પ્રોડક્શન મેનેજર. Generally, production manager will fill out the material requisition form and will submit the same to the storage department, which will in turn issue required material to the production. પછી જ્યારે પરચેઝ મેનેજર છે એ પરચેઝ કરી લેશે રો મટીરિયલ, તો એ ક્યાં સ્ટોર કરશે? ઓફકોર્સ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. ઓકે, સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરશે અને પછી જેમ જેમ રિક્વાયરમેન્ટ પડતી જાય પ્રોડક્શન મેનેજરને, એમ એ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી મટીરિયલનો યુઝ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, રો મટીરિયલ કંપનીએ પરચેઝ કરી લીધેલું છે અને સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એને સ્ટોર કરી લીધેલું છે. હવે જેમ જેમ પ્રોડક્શનમાં રિક્વાયરમેન્ટ થતી જાય રો મટીરિયલની, એમ પ્રોડક્શન મેનેજર છે એઝ પર રિક્વાયરમેન્ટ સ્ટોરેજમાંથી એ મટીરિયલનો યુઝ કરશે. અને જો પ્રોડક્શન મેનેજરને એમ ખ્યાલ આવશે કે હવે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઇનફ રો મટીરિયલ અવેલેબલ નથી અને હવે પરચેઝ કરવાની જરૂર છે, સો એ પરચેઝ મેનેજરને ઇન્ફોર્મ કરશે ધેટ વી આર રિક્વાયરિંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ રો મટીરિયલ ઇન ધીસ ક્વોન્ટિટી ઓન ધીસ ડેટ. ઓકે, કારણ કે હવે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઇનફ રો મટીરિયલ અવેલેબલ નથી. Okay, so that is the material requisition form process. Okay, then why material requisition is filled in? શા માટે મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ ફિલ કરવાની જરૂર પડે? ફર્સ્ટ, ફોર ટ્રેસિંગ એન્ડ ઓપ્ટિંગ ફોર અપ્રોપ્રિએટ મટીરિયલ ફ્રોમ એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્વેન્ટરી. ઓકે, કંપની પાસે જેટલી ઇન્વેન્ટરી, જેટલો રો મટીરિયલનો સ્ટોક અવેલેબલ છે, એમાંથી જો પ્રોડક્શન મેનેજર છે એ યુઝ કરતા હોય, ડે ટુ ડે યુઝ કરતા હોય, અને પ્રોડક્શન મેનેજરને ખ્યાલ આવે કે હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 10 બોક્સીસની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને હવે સ્ટોરેજમાં ઓનલી 5 બોક્સીસ જ અવેલેબલ છે રો મટીરિયલના, તો હવે એક્સ્ટ્રા 5 બોક્સીસ છે એ પરચેઝ કરવા પડશે અને એક્સ્ટ્રા 10 બોક્સીસનો ઓર્ડર પણ આપવો પડશે. દેટ્સ વાય કે હવે પછી આગળ રો મટીરિયલ આપણને ફૂલફિલ થઈ શકે એ માટે. સો પ્રોડક્શન મેનેજર છે એવું આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે કે હવે સ્ટોરેજમાં ઓનલી 5 બોક્સ જ અવેલેબલ છે રો મટીરિયલના. ઓકે, હવે આપણે દેટ મીન્સ હવે આપણે ઓર્ડર આપવો જોઈએ રો મટીરિયલનો, સો ધેટ વી કેન યુઝ ધીસ 5 મટીરિયલ. જ્યાં સુધી આપણે આ 5 બોક્સીસ યુઝ કરીએ ત્યાં સુધી આપણે નવા રો મટીરિયલનું પરચેઝ પણ થઈ જાય અને આપણી પાસે રો મટીરિયલનો સ્ટોક પણ આવી જાય. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ ટ્રેસિંગ ઓફ રો મટીરિયલ. એનો રેકોર્ડ રાખવો, જેટલું કંપની પાસે રો મટીરિયલ સ્ટોકમાં છે એનો રેકોર્ડ રાખવો, દેટ ઇઝ નોન એઝ ટ્રેસિંગ. તો એનાથી કંપનીને ખ્યાલ આવે કે એકચ્યુઅલી સ્ટોરેજમાં કેટલું રો મટીરિયલ અવેલેબલ છે, અને જો રો મટીરિયલ હવે ખતમ થવા આવ્યું છે તો હવે નેક્સ્ટ ઓર્ડર આપવો પણ જરૂરી છે, રો મટીરિયલ પરચેઝનો ઓર્ડર આપવો પણ જરૂરી છે. દેન ફોર રિડ્યુસિંગ ધ ઇન્વેન્ટરી ફોર ધ આઇટમ્સ પિક્ડ આઉટ. મેં કીધું એમ કે જેમ જેમ રો મટીરિયલનો યુઝ થતો જાય, ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીએ 20 બોક્સનું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે અને સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે 20 બોક્સનું રો મટીરિયલ અવેલેબલ છે. હવે જેમ જેમ એ બોક્સીસ યુઝ થતા જાય ફોર ધ પ્રોડક્શન પર્પઝ, પ્રોડક્શનમાં એ જેમ જેમ યુઝ થતા જાય, ફોર એક્ઝામ્પલ કંપની છે 2ના લોટમાં, બે બોક્સીસના લોટમાં કંપની રો મટીરિયલ યુઝ કરે છે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટે 2ના લોટમાં
રો મટીરિયલ યુઝ કરેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 2 બોક્સીસ એટ અ ટાઈમ. તો સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટને ખબર હશે કે કેટલું રો મટીરિયલ છે એ અવેલેબલ છે એકચ્યુઅલી સ્ટોરેજમાં અને કેટલું રો મટીરિયલ યુઝ થયેલું છે. દેટ મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ 20 બોક્સીસ હતા, એમાંથી 2 બોક્સીસ એટ અ ટાઈમ જો પ્રોડક્શન મેનેજર યુઝ કરે છે પ્રોડક્શન પર્પઝ માટે, તો હવે કંપની પાસે 18 બોક્સીસ અવેલેબલ છે, દેન 16 બોક્સીસ અવેલેબલ હશે, દેન 14 બોક્સીસ અવેલેબલ હશે. દેટ મીન્સ જેમ જેમ રો મટીરિયલ પિક આઉટ મીન્સ જેમ જેમ એનો યુઝ થશે એમ એમ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ આવશે કે હવે પરચેઝ કરવું કે નહીં. ઓકે, સો સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ આખરી 4 બોક્સીસ વધેલા હશે ત્યારે તે સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરશે કે નાવ ઓનલી વી હેવ only 4 boxes in the storage. We have to purchase more if production managers requires. That means જો પ્રોડક્શન મેનેજરને રિક્વાયરમેન્ટ હશે તો એ હજી વધારે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાનો ઓર્ડર આપશે. દેટ મીન્સ કેટલું પીક આઉટ થયેલું છે એનો રેકોર્ડ રાખવો, તે માટે મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ છે ફિલઅપ કરવામાં આવે છે. Then for changing the cost of material so that requisite to the working progress or for charging the cost of material so that requisition to the working progress or job in process. Material requisition form એમાં કઈ વસ્તુ હતી? ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા યુનિટ પ્રાઇસ કે જ્યારે એકચ્યુઅલી પરચેઝ મેનેજર જ્યારે પરચેઝ કરવા જાય છે મટીરિયલ ત્યારે તેને યુનિટ પ્રાઇસ લખવાની હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ટફન ગ્લાસ છે એ કંપનીને કેટલા યુનિટ પર યુનિટ ફોર એક્ઝામ્પલ અરાઉન્ડ 500 એસ્ટિમેટ કરેલી હતી કંપનીએ કોસ્ટ, કે પ્રોડક્શન મેનેજરે કીધું હતું કે 500 અરાઉન્ડમાં ટફન ગ્લાસ આવી જશે. એસ્ટિમેટ કરેલું હોય ને કે 500 સુધીમાં કંપનીને પરચેસ કરી શકશે કંપની, પણ એકચ્યુઅલી જ્યારે પરચેઝ મેનેજર છે ટફન ગ્લાસ પરચેઝ કરે છે અને ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે પર યુનિટમાં અને 490 રૂપીઝમાં પર ટફન ગ્લાસ પડે છે. ઓકે, સો એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ ઇઝ 490 રૂપીઝ. સો ટફન ગ્લાસની એકચ્યુઅલ કોસ્ટ આવી 490 રૂપીઝ પર ટફન ગ્લાસ. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીએ 1000 ટફન ગ્લાસ પરચેઝ કરેલા છે તો 1000 into 490. ઓકે, સો 4,90,000 ની કંપનીને ટોટલ કોસ્ટ આવેલી છે ફોર ધ ટફન ગ્લાસ. એવી જ રીતે બીજા બધા આઇટમને એડિશન કરીને, ધેટ મીન્સ આઇટમ નંબર 2 કેમેરા ગ્લાસ, આઇટમ નંબર 3 સાઉન્ડ સિસ્ટમ. સો એ બધી આઇટમ્સને અને એ બધી ક્વોન્ટિટીને અને એ બધા પ્રાઇઝને મલ્ટીપ્લાય કરીને જે કાંઈ ટોટલ પરચેઝ કરેલું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીએ ટોટલ 50 લાખ રૂપીઝનું પરચેઝ કરેલું છે. ઓકે, સો મટીરિયલ રેક્વિઝિશનથી કંપનીને ખ્યાલ આવશે કે એકચ્યુઅલી કંપનીએ કેટલું રો મટીરિયલ કેટલા રૂપીઝનું પરચેઝ કરેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીએ 50 લાખનું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે તો કંપનીને ખ્યાલ આવશે કે આપણા રો મટીરિયલનો કોસ્ટ છે 50 લાખ રૂપીઝ. અને કંપનીને આઇટમ વાઇઝ પણ ખ્યાલ આવશે. આપણે ફાઇન્ડ કરેલું ને કે ટફન ગ્લાસ 1000ની ક્વોન્ટિટીમાં જોઈએ છે ને 490 રૂપીઝ પર ટફન ગ્લાસનું રેટ છે. સો 490 into 1000 quantity is equal to 4,90,000 rupees. So 4,90,000 આપણે ટફન ગ્લાસ લેવામાં યુઝ કરેલા. That means actual cost of ટફન ગ્લાસ is 4,90,000 rupees. Okay. Then for ordering the material which have crossed the reorder level. કંપનીને ખ્યાલ આવે, ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીએ એક રીઓર્ડર લેવલ સેટ કરેલું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીએ એવું ડિસાઇડ કરેલું હોય કે જ્યારે આપણી પાસે મિનિમમ 5 બોક્સીસ અવેલેબલ હોય
ત્યારે આપણે નેક્સ્ટ ઓર્ડર આપી દેવો જોઈએ. ઓકે, કારણ કે સાવ કંપની પાસે સ્ટોક આઉટ થઈ જાય તો કંપનીનું પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જાય ને. કંપની પાસે સાવ રો મટીરિયલ જ અવેલેબલ ના હોય તો કંપનીનું પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જાય. એના કરતાં જો કંપની રીઓર્ડર લેવલ સેટ કરે, ધેટ મીન્સ મિનિમમ 5 બોક્સ આપણી પાસે જ્યારે અવેલેબલ હોય રો મટીરિયલના, ત્યારે આપણે નેક્સ્ટ ઓર્ડર આપી દઈએ. ઓકે, સો એ ઓર્ડરની ડિલિવરી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે 5 બોક્સીસનો યુઝ કરી શકીએ. ધેટ મીન્સ રીઓર્ડર લેવલ, કે જ્યારે આવું રીઓર્ડર લેવલ કંપની પાસે આવે ત્યારે કંપની નેક્સ્ટ પરચેઝનો ઓર્ડર આપી શકે. તે માટે મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ ફિલઅપ કરવામાં આવે. કે જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 5th માર્ચના ડિલિવરી જોઈએ છે રો મટીરિયલની, સો આપણે 5th માર્ચ સુધીમાં રો મટીરિયલની ડિલિવરી જોઈએ છે, તો 5th માર્ચ પહેલાં જે કંઈ પ્રોડક્શન થાય છે એ માટે તો રો મટીરિયલ અવેલેબલ હોવું જોઈએ. ઓકે, સો રીઓર્ડર પોઈન્ટ, કે આપણી પાસે અત્યારે 5 બોક્સીસ અવેલેબલ છે, પણ હજી આપણી પાસે 5 બોક્સીસ અવેલેબલ છે, ત્યાં આપણે જો નેક્સ્ટ ઓર્ડર આપી દઈએ છીએ તો એ 5 બોક્સીસનો મીન વાઇલ યુઝ પણ થશે પ્રોડક્શનમાં, અને પછી જ્યારે આપણે 5th માર્ચના નવા રો મટીરિયલનો સ્ટોક જોઈએ છે ત્યારે એ ડિલિવર પણ થઈ જશે. દેટ ઇઝ નોન એઝ રીઓર્ડર લેવલ, કે આપણી પાસે સ્ટોક અવેલેબલ હોય અને આપણે બીજો પરચેઝ ઓર્ડર આપી દઈએ કે જ્યાં સુધીમાં એ ડિલિવર થાય ત્યાં સુધીમાં આપણી પાસે રો મટીરિયલનો સ્ટોક અવેલેબલ હોય. ઓકે, દેન મટીરિયલ રિક્વિઝિશન સ્ટેપ, કઈ રીતે મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ જનરેટ થાય છે, પછી એની આગળ પ્રોસેસ શું હોય છે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોડક્શન. સો ઇન્ક્વાયરી ફોર ધ મટીરિયલ, મટીરિયલની ઇન્ક્વાયરી કોણ કરશે? પરચેઝ મેનેજર ઇન્ક્વાયરી કરશે પ્રોડક્શન મેનેજરને. સો પ્રોડક્શન મેનેજર છે એ બધું ફૂલફિલ કરીને આપશે. ફોર એક્ઝામ્પલ નેક્સ્ટ મંથ સુધીમાં 1000 મોબાઈલ ફોનના પીસ 1000 મોબાઈલ ફોન્સ બનાવવાના છે. સો કેટલું રો મટીરિયલ જોશે, સો એની ઇન્ક્વાયરી ઇન ડિટેલ એ પ્રોડક્શન મેનેજર ફૂલફિલ કરીને આપશે. દેન પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ એને પરચેઝ કરશે. દેન સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એને એમાં જે પરચેઝ કરેલું છે રો મટીરિયલ એ સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરવામાં આવશે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોડક્શન મેનેજર રિક્વેસ્ટ ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઓફ રો મટીરિયલ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ પ્રોડક્શન મેનેજર જેટલું રો મટીરિયલ જોઈએ છે એટલી રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ કરશે. શેમાં? તો કે મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મમાં. અહીંયા રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ આઇટમ વાઇઝ, કેટલી આઇટમ્સ જોઈએ છે, કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં જોઈએ છે, કેવી ક્વોલિટીમાં જોઈએ છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન, ધેન એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ, પછી શિપ કઈ રીતે થશે, એન્ડ અપ્રુવડ બાય પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, સો આ બધી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પ્રોડક્શન મેનેજર ફૂલફિલ કરશે. દેન પરચેઝ મેનેજર પરચેઝિસ ધ રિક્વાયર્ડ રો મટીરિયલ, જેટલું રો મટીરિયલ કીધું હોય પ્રોડક્શન મેનેજરે એટલું પરચેઝ મેનેજર પરચેઝ કરશે. દેન સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રોવાઇડ્સ ધ રિક્વાયર્ડ રો મટીરિયલ્સ ટુ ધ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. પછી જે કાંઈ પરચેઝ કરેલું રો મટીરિયલ છે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરવામાં આવશે, અને જેમ જેમ પ્રોડક્શન મેનેજરને રો મટીરિયલ જોતું હશે એમ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ઇસ્યુ કરવામાં આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોડક્શન મેનેજર રિક્વેસ્ટ ધ 20 બોક્સીસ, 20 બોક્સનો ઓર્ડર આપે છે પરચેઝ કરવાનો, અને પરચેઝ મેનેજર છે 20 બોક્સ છે પરચેઝ કરે છે, અને 20 બોક્સ છે એ ક્યાં સ્ટોર કરશે? તો કે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોર કરશે 20 બોક્સીસ અહીંયા. અને જ્યારે પણ પ્રોડક્શન મેનેજરને જેમ જેમ રિક્વાયરમેન્ટ થતી જાય, ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોડક્શન મેનેજર છે એ 2 બોક્સીસ પર એટ અ ટાઈમ, કે એટ અ ટાઈમ પ્રોડક્શન માટે 2 બોક્સીસની રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સો 20 બોક્સીસમાંથી પરચેઝ મેનેજર છે એ 2 બોક્સીસના લોટમાં એ યુઝ કરશે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ સિમ્પલ પ્રોસેસ ઓફ મટીરિયલ રિક્વિઝિશન. So inquiry for material, the production manager will devise the production schedule which will state the material required for a particular predetermined output. For example, predetermined output, that is for example 1000
ક્વોન્ટિટી ઓફ મોબાઈલ ફોન્સ. એ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે કંપનીને કેટલું રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એ બધા રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મમાં પ્રોડક્શન મેનેજર લખશે. ધેન purchasing department, after receiving the material requisition form, the purchase manager will look into the existing inventory. Purchase manager સીધું પરચેઝ કરશે નહીં, પહેલા જોશે કે કેટલું અવેલેબલ છે સ્ટોરેજમાં, એ તો જોવું જ પડે ને. સીધું પરચેઝ કરી નાખે ને ખબર પડે કે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં તો રો મટીરિયલનો સ્ટોક ઓલરેડી અવેલેબલ હતો, તો પરચેઝ છે એ ફેલ જાય, દેટ મીન્સ ઓવરસ્ટોક થઈ જાય. સો એવું ના થાય એ માટે પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ છે મેક શ્યોર કરશે કે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ વસ્તુ અવેલેબલ છે કે નહીં. જો અવેલેબલ નહીં હોય તો પરચેઝ મેનેજર જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં રિક્વાયરમેન્ટ છે, જેવી ક્વોલિટીનું, જે ટાઈપનું રો મટીરિયલ જે પ્રોડક્શન મેનેજરે કીધેલું છે એ પરચેઝ કરશે. Then he will send a copy of material requisition to accounts department for accounting and simultaneously will send a copy to storage department. કે એક પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ એક કોપી અકાઉન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને સેન્ડ કરશે કે આટલા રૂપીઝ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, સો દેટ અકાઉન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ આવે કે કેટલા કોસ્ટનું રો મટીરિયલ કંપનીએ પરચેઝ કરેલું છે. અને એક કોપી સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એટલે સેન્ડ કરવામાં આવે કે સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ આવે કે હવે કેટલું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાનું છે અને ઓલરેડી સ્ટોરેજમાં કેટલું રો મટીરિયલ અવેલેબલ છે. In case inventory has come down to reorder level point, he will send the purchase order to supplier. જો એકચ્યુઅલમાં પરચેઝ કરવાનું હોય કે રીઓર્ડર લેવલની ક્વોન્ટિટી સુધીનું આવી ગયું હોય અને હવે પરચેઝ ઓર્ડર આપવાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો પરચેઝ મેનેજર છે એ પરચેઝ ઓર્ડર સપ્લાયરને આપી દેશે, દેટ મીન્સ પરચેઝ કરશે. Then third one is stores department. The stores department will check on existing inventory and will issue the requisite material with delivery note. કે જ્યારે પરચેઝ મેનેજર છે એ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરી લેશે તો એને સ્ટોર ક્યાં કરશે? ઓબ્વિયસલી સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. અને સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જેટલી રો મટીરિયલનું સ્ટોરેજ કરવામાં આવેલું છે એમાંથી લોટ વાઇઝ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ રો મટીરિયલનો યુઝ કરશે. Okay, the production department will issue goods received note to the store department. કે જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ રો મટીરિયલ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી યુઝ કરશે ત્યારે કેટલું રો મટીરિયલ યુઝ કરેલું છે એની ડિટેલ્સ પ્રોવાઈડ કરશે. Okay, so that's it for material requisition form. I hope this topic is clear to all. That's it for today. I would like to end up this session with motivation, that is, the best views come after the hardest climbs. Okay, thank you so much students. Have a nice day.